we have a green cover for our earth. That green cover is because of the presence of plants. Plants fulfill our need for food, shelter, etc. Mainly, we depend plants for our food. Not only we human beings, but also all other animals directly or indirectly depend upon plants for their food. For example, cow. Cow eats grass. Cow eats grass. Buffalo eats grass. Deer. So many herbivores animals eat plants. Plants or plant products. Such animals are called herbivores. Herbivores. Herbivores, plant eating animals. Now carnivores, if we take carnivores, lion, tiger, etc. They eat buffalo, cows, deers, herbivorous animals. So indirectly they also depend upon plants for their food. Okay, follow. One lion, eat one lion, when one lion eats a deer, it indirectly depends upon plants for its food, because if there is no plant at all, there will not be deer, there will not be herbivorous animals, so no food for carnivorous animals. Carnivorous animals means eating animals. Yes, that is animals that depend upon other animals for their food. Then, so plants are very much essential for our food. Not only that, for getting proper oxygen, also this fresh air, there is plants should be there. Existence of plants is necessary. Then, man rears or grows different types of plants for his purpose, for his food. For example, man grows rice, tapioca, bajra, barley, wheat, coconut. Different types of plants are being cultivated by man. This process we call agriculture or cultivation. In agriculture, man use different methods. Different types of methods are there. Nowadays, many farmers use chemical fertilizers, hybrid varieties of seeds, etc. Okay, but due to the use of chemical fertilizers in large amounts, if you use large quantities of chemical fertilizers, the fertility of the soil is affected. By using chemical fertilizers, we can have a large quantity of production. Production will be more, but it will be for some period only. After that, if we use continuously chemical fertilizers on a soil, then the fertility of the soil will be increasing or decreasing? Decreasing. If you use chemical fertilizers continuously for a period, for a long time, then for years, then the fertility of the soil will be decreasing. Yes. To increase the fertility of the soil, or to avoid decrease
in the fertility of the soil, we can use different methods. One method is crop rotation. Crop rotation. Crop rotation means, crop rotation. What is mean by crop rotation? Cultivation of different crops are after another in the same field during different seasons to the year is called crop rotation. Of the year. The cultivation of different crops one after another. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പലതരം ക്രോപ്സ്, പലതരം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുക, വ്യത്യസ്ത ഇനം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുക. വാട്ട് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ മീൻസ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒരേ തരം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാതെ പല വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഒരിക്കൽ ടാപ്പിയോക്ക കൃഷി ചെയ്തു, കപ്പ. അവിടെ മറ്റൊരിക്കൽ അടുത്ത ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സീസണിൽ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? പിന്നീട് വീണ്ടും വേറെ ഐറ്റം കൃഷി ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുക. ദി കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഇൻ ദ സെയിം ഫീൽഡ് ഡ്യൂറിങ് ഡിഫറെന്റ് സീസൺ. വ്യത്യസ്ത സീസണുകളിൽ ഒരേ ഫീൽഡ്, ഒരേ വയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പറമ്പാണ്, ഒരേ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഇനം വിളകൾ ക്രോപ്സ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയാ? ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ. ഒരു വർഷത്തിൽ വിവിധ സീസണുകളിൽ വിവിധ ഇനം വിളകൾ ഒരേ ഫീൽഡിൽ, ഒരേ വയലിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. വയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. That's we call crop rotation. No. Of the year. Of the year. We have seen chemical fertilizers. Use of chemical fertilizers will affect the fertility of the soil. How does the use of these chemical fertilizers affect the fertility of the soil? That is, continuous use of chemical fertilizers decrease the fertility of the soil. Decrease the fertility of the soil. Fertility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലഭൂയിഷ്ഠത. മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത. മണ്ണിൽ in soil there are so many factors which are essential for the growth of plants. പ്ലാന്റ്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, മണ്ണിലുണ്ട്. That factors we call nutrients. അതിനെന്താ പറയാ? ന്യൂട്രിയൻസ്, പോഷകങ്ങൾ. നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ മണ്ണിലാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലേ? ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ്. ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം, then so many minerals are essential for the life, for the proper growth of plants. That we call the level of these nutrients in the soil is called fertility. If it is more, we call the soil is more fertile. If it is less, if the nutrients are less, then we say the fertility of that soil is less fertile soil, more fertile soil, like that. Okay, fertile means having fertility. Fertility ulla, that is ഫലഭൂയിഷ്ഠത ulla, fertile. The continuous use of chemical fertilizers decreases the fertility of the soil. We must control the use of chemical fertilizers. Okay, we have to use it for production in large quantity, for commercial production. For farmers, it should be necessary using these chemical fertilizers. Okay, but when we use chemical fertilizers, when a farmer use chemical fertilizers for commercial purposes, for commercial production of these items, then we should use it in reasonable manner. It is reasonable quantity. വളരെ മിതമായ രൂപത്തിൽ, ന്യായമായ രൂപത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ മാത്രം ലക്ഷ്യമാവരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ഈ വിളയുടെ
ക്വാളിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ഗുണത്തെ ബാധിക്കരുത്. അപ്പോൾ if we use chemical fertilizers, we have to control its use. More and more biofertilizers will be used. Biofertilizers means എന്താണ്, ജൈവവളം, that is organic manure. ഇപ്പം ജൈവവളം, compost, then cow dung means ഉറക്കെ പറ, ചാണകം, like that. Now, what is meant by intercropping? Intercropping means what? The practice of growing short-term crops in between the major crops without doing any harm to the major crops is called intercropping. Intercropping എന്ന് പറയുന്നത് ഇടവേള, അങ്ങനെ ഇടവേളയായിട്ട് കൃഷി. In rice fields, for example, ചെറിയ റൈസ് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പം ഒരു സീസണിലെ റൈസ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അടുത്ത സീസണിലെ റൈസ് സീഡ്സ്, അതിൻ്റെ നെല്ല് വിതക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, വിത്ത് വിതക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറഞ്ഞൊരു പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് we can cultivate, we can grow there different types of pulses means പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, എറുന്ന് കേട്ടില്ല, പഴവർഗ്ഗങ്ങളല്ല, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, ലെഗൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്താൽ that will help the increase the fertility of the soil. That will help increasing the fertility of the soil. സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇടവേളയായിട്ട് വേറെ ഐറ്റം കിട്ടും ചെയ്യും. That is called intercropping. Then multiple cropping means multiple. The word itself means multiple means many. Single means ek, onnu. Multiple cropping means the practice of growing different crops in the same farm at the same time, in the same farmland. ഒരേ farmland-ൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഇനം ക്രോപ്സ്, വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയും? അതിനാണ് എന്ത് പറയാം? മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സ് ഇൻ ദ സെയിം farmland at the same time. ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരേ പ്രദേശത്ത്, അതിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരേ ഭാഗത്ത്, ഒരു ലാൻഡിൽ തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ പലതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്യാം. അതിനെന്താ പറയുന്നത്? മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ്. You have seen intercropping. Intercropping means എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇടവേളായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുക. The practice of growing short-term crops in between the major crops without doing any harm, without affecting the major crops, without doing any harm to the major crops is called intercropping. That is the practice of growing short-term crops in between the major crops. Okay, that's called intercropping. See, what are the advantages of this intercropping? Intercropping കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെയാണ്? First, maximum utilization of agricultural land. Agricultural land is used to its maximum. പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാം, ലാൻഡ് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാം, ഭൂമി പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുണം. Then, pest of one crop may be beneficial to the other crops. ഒരു ക്രോപ്പ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ പെസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ മറ്റേ വേറെ തൊട്ടടുത്ത് വേറെ കൃഷി ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ആ കൃഷിക്ക്, ആ വിളക്ക് ചിലപ്പം അത് ഗുണകരമായി, അതായത് അതിന്റെ പെസ്റ്റിനെ ചിലപ്പോൾ ഈ പെസ്റ്റ് തിന്നുവരും, മനസ്സിലെ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കീടം. മാക്സിമം യൂസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. പലതരം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കിട്ടും, പലതരം ക്രോപ്സ് അല്ലേ, തുണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Then additional income. Then additional water or manure is not needed for intercropping. Intercropping ആകുമ്പം പിന്നെ പലപ്പോഴും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല.
നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെ ഉണ്ടാവും തന്നെ. No. How does planting pulses reduce the need for applying nitrogenous manures? You have seen. ഇടവേളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്ത് leguminous plants or pulses, pea items, pea plants. അത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പൾസസ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ, മനുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളം കേട്ടോ, മനുവർ എന്താണ് മനുവർ വളം, നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ പൾസസ് കൃഷി ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വിള ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നൈട്രജൻ വളം ഉപയോഗിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാം. അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? In atmosphere we know 78% of atmospheric air is nitrogen. About 21% is oxygen. 0.03% somewhat amount is carbon dioxide. You know it. Composition of the air. Atmospheric air. Air means വായു. ഉറക്കെ പറയണം കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉറക്കെ പറയാൻ അറിയില്ല. 78% of the atmospheric air is what? Nitrogen. എന്താ പറഞ്ഞത് വരെ ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ? But plants other than pulses cannot absorb this atmospheric nitrogen directly. അന്തരീക്ഷത്തിൽ 78% നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. സ്വതന്ത്ര അവസ്ഥയിലാണ് നൈട്രജൻ. അതിനെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സിന് സസ്യങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. Plants other than pulses cannot absorb this nitrogen directly. Pulses also can't absorb this atmospheric nitrogen directly. നേരിട്ട് പൾസസിന് കഴിയില്ല. This pulses has got certain nodules, certain bulgings on their roots. ഈ പൾസസ് ഈ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പിന്നെ അതിന്റെ വേരുകളിൽ ചില മുഴകളാണ്. ആ മുഴകളിൽ ഇൻ ദോസ് നോഡ്യൂൾസ്, ആ മുഴകൾ അതിന്റെ നോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ മുഴകളിൽ there are bacteria called rhizobium. റൈസോബിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയം ആണ് അതിന്റെ ഈ മുഴകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. Those rhizobium bacteria can convert the atmospheric nitrogen into nitrates. Okay. Thereby pulses get sufficient quantity of nitrogen for their purpose as nutrients. Then when pulses get degraded or അവ പൾസസ് പിന്നെ അവൾ അടിഞ്ഞ് അത് അവിടെ തന്നെ ആ വയലിൽ തന്നെ നിൽക്കല്ലേ. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ ഈ നൈട്രേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലല്ലേ? അതിനാവശ്യമുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചാലും നൈട്രേറ്റ് അവശേഷിക്കും. ആ നൈട്രേറ്റ് ദോസ് നൈട്രേറ്റ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ യൂസ്. മനസ്സിലല്ലേ? മറ്റു പ്ലാന്റ്സിന് ഈ നൈട്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. So a process takes place in the roots of the pea plants where rhizobium bacteria, which bacteria? Rhizobium bacteria present in them convert the atmospheric nitrogen into nitrates, which can be absorbed easily by other plants. മറ്റു പ്ലാന്റ്സിന് അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാണ്ടോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പൾസസ് കൃഷി ചെയ്താൽ മറ്റുള്ള വിളകൾക്ക് മൊത്തം നല്ലതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അത് കൊയ്തെടുത്ത് പിന്നെ അടുത്ത നെല്ലിന്റെ വിള കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സമയമായില്ല. അതിനിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? എള്ള്, പൾസ്, പിന്നെ ഇത് പയറ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്താൽ ഈ പയറ് കിട്ടലുമായി, പിന്നെ അതിന് വളമായി. പിന്നെ ആ പൾസസ് അവിടെ ചീഞ്ഞ് അത് കുറച്ച് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടൈം, ആയുസ്. അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമൊക്കെ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പം അത് പിന്നെ അവിടെ ചീഞ്ഞ് വളമായി. അത് നീക്കം ചെയ്യരുത്, അവിടെ തന്നെ ഡംപ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ആ വയലിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണം. അപ്പം അതും വളമായി മാറും, പച്ചില വളമായി മാറും. മനസ്സിലായില്ലേ?
Now, give examples for chemical fertilizers and biofertilizers. Chemical fertilizers, some examples you can say. Can you say? Chemical fertilizers, examples. Synphos, urea, muriate, potash, NPK, mixed fertilizers. Fact and force, urea, muriate of potash, NPK mixed fertilizers. NPK mixed fertilizers, these plants mainly need these three nutrients. NPK. N means nitrogen, P means phosphorus, K means potassium. Okay. Biofertilizers. Examples. Biofertilizers. Cow dung, bone meal, fish meal, compost, vermiwash, Ashes. Ashes means Malayalam. Ashes എന്താണ് ചോദിക്കട്ടെ? ചാരം എന്താണ്? വെണ്ണീർ. ചാരത്തിനാണ് ആഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പോസ്റ്റ്, വെർമി വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിരയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്, മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഫിഷ് മീൽ. What is the difference between intercrops and crop rotation? Intercropping crop rotation തമ്മിലെടുത്ത വ്യത്യാസം. The cultivation of different crops one after another in the same field during different seasons of the year is called the rotation of crops. That is called crop rotation. Rotation of crops. So the practice of growing short-term crops in between the major crops without causing any harm to the major crops is called the intercropping. So intercropping എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാം. മേജർ ക്രോപ്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യും. അല്ല ഇടവേളയല്ല കേട്ടോ, ഇടവേളയല്ല. വാട്ട് യു ഹാവ് സെഡ് ഏർലിയർ, ഇടവിള എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്റർക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടവിളയല്ല കേട്ടോ. ഇടവിളയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചത്ത് കൃഷി ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ ബനാന പ്ലാന്റേഷൻ, വാഴ പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം. വാഴയിൽ ഇപ്പൊ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറെ മണ്ണൊക്കെ പിന്നെ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വാഴയും അടുത്ത വാഴയും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. ഒരല്പം ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം, എന്നാലേ ശരിക്കും വളരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ചേന, ഇപ്പൊ രണ്ട് വാഴയും കൂടെ ഇടയിൽ ഒരു ചേന വെക്കാം, ചേമ്പ് വെക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റർക്രോപ്പ്. അതാണ് ഇന്റർക്രോപ്പ്. നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതും ഒരു തരം ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ് ആണ്, ഇടവിള എന്ന് പറയാം. കാരണം റൈസ് ഫീൽഡില്, പാഡി ഫീൽഡില് നമുക്ക് ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ് സാധ്യമല്ല. വയലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നെല്ല് ഒന്നിച്ച് വളർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു സീസൺ നെല്ല് വളരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുറഞ്ഞ ഷോർട്ട് പീരീഡിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പൾസസ് ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും ഒരു തരം ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം. അതും പറയുന്നുണ്ട്. Now, for growing different short-term crops in between the major crops. For example, when plantain is watered, amaranthus also get watered. That means what? അർത്ഥം എന്താ? അതായത് വാഴക്ക് വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ, വാഴ നനക്കുമ്പോൾ ചീര നനയുന്നു. എന്താ? വാഴത്തോട്ടത്തിൽ ചീര കൃഷി ചെയ്യാം, വാഴയുടെ ഇടയിലൂടെ ചീര കൃഷി ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വാഴ നനക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാഴയെ അപ്പുറം നനച്ചാല് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് വാഴ നനച്ചാൽ അതിനിടയിലുള്ള കൂടി നന കിട്ടും. പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകം നനക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലാണത്. When we water plantain, amaranthus that grow beside that plantain vaഴ, then also gets water for the growth. രണ്ട് പ്രാവശ്യം. നോക്കിയിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ചിരുന്നു, ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചിരിക്കുന്നു.
What are the factors that influence harvest? Or we can say, what are the factors that influence production? വിളവെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന, അതിന് ഉൽപാദനത്തെ സ്വാധീനിക്കും. വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വിള കിട്ടുക, അത് നന്നായിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ച്, കൂടുതൽ കിട്ടുന്നോ കുറച്ച് കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. പ്രൊഡക്ഷനെ, ഉൽപാദനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മാനുവറിങ്, വളം ചെയ്യുന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കും. യൂസിങ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, its quantity, etc. Then crop rotation. If you practice crop rotation, it is more beneficial. Then seed quality of seeds, good quality seeds. വിത്ത് എന്താണ്? വിതച്ചതേ കൊയ്യൂന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? വിതച്ചതേ കൊയ്യൂന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നല്ല വിത്ത് വിതച്ചാലേ നന്നായിട്ട് കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. വിതച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, പക്ഷെ എന്നാലും പിന്നെ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഈ വിത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്. പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ. പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, ഡിസീസ് കൺട്രോൾ, കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. നന്നായിട്ടൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടായ സംഭവം, പക്ഷെ വിളവെടുപ്പായപ്പോൾ അതിന് പെസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യം പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ദെൻ ഇറിഗേഷൻ. If there is no rain during some season, there will be no rain. Then that season also we can use for cropping, for agriculture, for cultivation. For that purpose, use irrigation facility. There is certain something. That's big. Then chemical and biofertilizers. And then environmental conditions, environmental problems. No, the quality of seeds. We have to ensure that the quality of seeds should be good, in good condition. What are the methods adopted by the farmers for this purpose? Collecting seeds from high yielding plants. നന്നായിട്ട് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റ്സ്, സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നാലേ നന്നായിട്ട് വിള ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ക്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. The quality of seeds should be confirmed before sowing. വിതക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിത്തിന്റെ ഗുണം ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഒരിക്കൽ നല്ല വിത്തൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു, സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് 2 മാസം 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് ചുണ്ടുകൊണ്ട് കളിക്കലുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഈ സീഡിന് കേടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം, സീഡ് നല്ല കണ്ടീഷനിലാണോ നോക്കണം. The seed should be suited to the type of soil. മണ്ണിന് യോജിച്ച, ഓരോതരം മണ്ണിന് യോജിച്ച തരം സീഡ്സ്, വിത്തുകളായിരിക്കണം. ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് സീഡ്സ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ. നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള, ഹൈ ഈൽഡിങ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റും കൂടെ ആണോ നോക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ പഴയ നാടൻ വിത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഹൈ ഈൽഡിങ് ആണ്. പക്ഷെ മോഡേൺ വിത്തിനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും ഹൈ ഈൽഡിങ് ആണ്, പക്ഷെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആവില്ല. അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഗുണങ്ങളുള്ള സീഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക.